ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಸಂಧ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ್. ನನಗಿರುವ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾಲೆಜನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಚಾನೆಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೆಸನ್ 10. In this class, we are going to discuss about nucleophilic substitution reaction on arenes. This arenes nalli nucleophilic substitution reaction, this is less likely tends to be undergo nucleophilic substitution reaction. Yakanta tilkolona, because of resonance effect. Resonance effect irodrinda arenes alli nucleophilic substitution agodilla, but ade halo alkanes tagondre alli ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್ ಇಸ್, ವಿ ನೋ that there are electron pairs on our chlorine. We can say lone pair of electrons present in our chlorine. These lone pairs of electrons can take part in electronic current which is already present in the benzene ring. Benzene alli already electron current ide, andre alternate double and single bonds irodrinda electron can shift anywhere. Yes, idralli ivu single bond mattu ಮೂರು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ನು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ all bonds have partial single bond and partial double bond characters because of this electron current. And our here lone pair of electron present on our chlorine, these also take part in our resonance. So many resonating structure ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೆಸೋನೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಸೊ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಝೀನಲ್ಲಿ, ಏನಿದೆ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. So here we can see that there is a kind of double bond character which is present in our chlorobenzene. Yes, between carbon and chlorine there is a kind of double bond is there. So double bond irodrinda this is strongest bond compared to our single bond. So idu nucleophilic substitution ige available irodilla. Next one is difference in hybridization of carbon in carbon halogen bond. If we take the example of haloarene, yes, all carbons are sp2 carbons, correct? But if we take the example of haloalkanes, this carbon is sp3 carbon. What is the difference between sp2 and sp3 carbon? Let's see. In sp2 carbon what happens, there is 33% of s character and 66% of p character is there. But in sp3 carbon 5% of s character is there and 75% of p character is there. Yes, as the percentage of s character increases, then electronegativity is also increases. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಬಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ sp2 ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ sp2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಲಿ. But our haloalkane can easily undergo nucleophilic substitution reaction because of their less electronegative character. Next one, phenyl cations which are formed are unstable. Usually phenyl cation form ಆಗೋದನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಝೀನಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಸಿಟಿನೇ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ.
ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕೂಡ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ದೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ಸ್ ಹತ್ರನೇ ಖುದ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Being electron rich in nature, arenes do not react with nucleophiles. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎರಡೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಗೋ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅರಿನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಗಿಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಮ್ಮ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಓಕೆ, consider chlorobenzene. Chlorobenzene can be converted into phenol, yes, with the replacement of fluorine by hydroxyl group by nucleophilic substitution reaction at 663 Kelvin of temperature and 300 atm of pressure in basic condition. Yes, first case acidification. Yes, this is 2-step reaction. First basic condition ಅಲ್ಲಿ 663 ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಸಿಡಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಫಿನಾಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಆರ್ಥೋ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಆರ್ಥೋ ನೈಟ್ರೋ chlorobenzene. Yes, 2-nitrochlorobenzene. In this case also substitution takes place in the place of chlorine. Yes, NO2 group, nitro group ortho position allide. Here reaction takes place at 443 Kelvin of temperature, same condition, basic condition, and then in second step we are going to acidify this. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ 663 ಕೆಲ್ವಿನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಟ್ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಈಸಿಲಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಲೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವನ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಮೆಟಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ವೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ. ವೈ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸ್. ಅದೇ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಇವು ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆನ್ ದ ರಿಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂತ ನೋಡೋಣ.
ವಿತ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್. ನೈಟ್ರೋಜನಿನ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ 3, ಅದು 3 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ವಿತ್ 4 ಗ್ರೂಪ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬೇರ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂತು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಎಸ್, ಉಳಿದ ಬಾಂಡು ಅದೇ ಥರ ಉಳ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಬಾಂಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತು. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಎಸ್, ಈ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಫರ್ದರ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು. ಫೈನಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕೂಡ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟಿನ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಆರ್ಥೋ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಸ್, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತು. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಏನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ 4th ಪೊಸಿಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ 4th ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂದ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಿಂಗನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತು ಎಟ್ ಅ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಎಸ್, ಬಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸೇ. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ನೀಡಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇಷನ್ ಅಟ್ ಲೋ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿನೇ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆಟಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮೆಟಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಮೆಟಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ರಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಒಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೆಟಾಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದೇ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ನೀಡ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಅಲ್ಲೇ ಬಂತು. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು.
ದಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದು ಒನ್ಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಅರಿನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ 443 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದಾವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ 2 ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ, ಆಲ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಎಸ್, ಆಲ್ 3 ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಾವು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಹಾಕಿ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಅದೇ 2 ಪೊಸಿಷನ್, 1 ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 368 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಲೋವರ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ 3 ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ವಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಿನ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ರಿಂಗಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಸೊ ಏನಾಯಿತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಲವಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿನ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರ್ತದೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರಿನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. So what happens, we can do chlorination over here. ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲ್ತಿರೋ ಥರ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕ್ಲೋರಿನನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಟ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಥರ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆರ್ಥೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಿಂತ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಲೇಷನ್ ಮೆಥಡಿಂದ 2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ ನಾವು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, HNO3 ಆ್ಯಂಡ್ H2SO4. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿನೇ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್.
ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಸಿಗೋದು. ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈ ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಕೇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಮಿಥೇನನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೇರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಾರ್ಬನ್ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದನೇ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ 6 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಐಟಮ್ 7 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಅಲ್ಕೈಲೇಷನಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆರ್ಥೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಆರ್ಥೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇನ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಸೈಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. One more reaction is Wurtz-Fittig reaction. ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಲೋ ಅರೀನ್ reacts with sodium metal, with sodium metals, and also reacts with any alkyl or aryl halide. It gives such type of product. Here also what happens, carbon bond will form. ಈಸಿಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ನಿನ ಬಾಂಡನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಬಟ್ ವರ್ಟ್ಸ್-ಫಿಟ್ಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಈಥರನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿಲನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಮಿಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ NaCl ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬಾಂಡ್ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಂಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, here ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸೀನ್, ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಸೋಡಿಯಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸೀನನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 2 ಬ್ರೋಮೋಬೆನ್ಸಿನ್ಸ್. ಓಕೆ, 2Na. ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರೈ ಈಥರನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್, ಡ್ರೈ ಈಥರನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಇವೆರಡು ಬ್ರೋಮಿನ್ಸು ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ NaBr ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಬೆನ್ಝೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದವು, ಬಾಂಡನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಕಾರ್ಬನ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡನ್ನು. ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.